सत श्री अकाल जी, मैं योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया। अज मेरे नाल इंडोस टीवी ते हैगे ने पंडित राव धरेनवर। इन्हां नूं तुसी सारे ही जानते हो जी, खास तौर पर साडी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वाले तो सारे ही जानते हैं। इदां सिंगर सोचते हैं कि ये इंसान साडे मगर पै गया है, खास तौर पर लच्चर गायकी नूं, शराब वाले या हथियारां वाले गाणिਆਂ ਨੂੰ लैके। मेरे भी मन च इच्छा सी कि मैं इन्हों मिलां ते इन्हां दे नाल जिहड़े मेरे कोल सवाल ने इन्हां तो मैं जवाब लवां। इन्हां ने एक 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ केस कीता सी, पटीशन पाई सी। तुहानूं याद होना एक बठिंडे विआह दे विच एक डांसर लड़की नूं गोली लग गई सी ते उस तो बाद इन्हां ने एक पटीशन पाई सी कोर्ट दे विच कि जिहड़े हथियारां वाले गाणे ने उन्हां नूं रोकिया जा सके। ते फाइनली हुण मानयोग हाई कोर्ट दे वल्लों एक फैसला आया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों, जिहदी फैसले की कॉपी मेरे हत्थ 'च आ, जिहड़ा कि फैसला 22/7/2019 नूं ये आया है कि किसी भी लाइव अखाड़े दे विच हथियारां वाले, मार धाड़ वाले, नशे नूं प्रमोट करन वाले गाने किसी भी खुले अखाड़े दे विच पंजाब दे विच नहीं गाए जा सकते। सो पंजाब दे विच अक्सर अखाड़े लगते रहंदे ने, हुण ते विआहां दा मौसम है ते लगने ने अखाड़े ते सिंगर मार धाड़ वाले गाणिਆਂ तो बिना रह नहीं सकते। सो पंडित धरेनवर राव दे नाल हुण मैं गल्लां बातां करूँगा कि वो फैसला आ गया है, किन्ने क खुश ने, पर सिंगर कम्यूनिटी है जी बहुत ज़्यादा इन्हां तो नाराज़ है, इस गल 'च कोई शक नहीं। राव साहब स्वागत है जी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहला सवाल राव साहब मेरे मन 'च ये आउंदा, बहुत सारे लोग तुहानूं ये कह के क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुसीं करनाटका तो बिलोंग करते हो, उधर भी फिल्म इंडस्ट्री आ, उधर भी काफ़ी ज़्यादा लच्चरता है, फिल्मां दे गाने बनते हैं। तुसीं पंजाबी इंडस्ट्री के पिछे क्यों पै गए, पंजाबी सिंगरां के पिछे क्यों पै गए, तुसीं अपनी स्टेट 'च क्यों नहीं रोकिया, इत्थे क्यों आ गए? हाँ, ये सवाल बहुत सही सवाल है। इसकी सही जवाब तो ये हो सकती है, मैं भावे कर्नाटक तो हाँ, पर फिलहाल मैं पंजाब दे राजधानी चंडीगढ़ विच वसदा है। रोज़ मैं पंजाब दी रोटी खाता है, रोज़ पंजाब दी पानी पीने वाला मैं पंजाब दी ही गल करांगा ना। पंजाबी भाषा, पंजाबी सभ्याचार दी उत्सव दी प्रफुल्लित लिए कम करांगा मैं। पंजाब दी रोटी खा के पंजाब दी राजधानी च वस के मैं कर्नाटक दी गल क्यों करा? इंसानियत तो ये कहती है जिथे दी रोटी खाइए उत्थे दी गल करिए। इसलिए मैं पंजाबी भाषा दी प्रफुल्लित लिए, पंजाबी सभ्याचार दी शुद्धिकरण लिए कम करदा पाया। बेशक सो दक्षिण भारत में बहुत सारे लच्चरता, हथियारीपन, भड़काओ बहुत कुछ ने, पर जिस दिन मैं कर्नाटक जावांगा मैं नहीं छड़ना। जिस दिन मैं कर्नाटक दे विच वसन शुरू कर देना मैं नहीं छड़ना। जद तक मैं पंजाब दी रोटी खावांगा, जद तक मैं पंजाबी चाह सर ते पंजाबी भाषा पैंती रहेगी। ये जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट का फैसला आया, अपने कोल जिहड़ी कॉपी पई है 22/7/2019 की, तुहानूं लगदा कि वाकई सिंगर इहदे नाल रुक जाणगे? क्योंकि ऑलरेडी अखाड़े अनाउंस हो चुके ने, वड्डे वड्डे सिंगरां दे अखाड़े बुक ने ते उन्हां ने गाणे अखाड़िਆਂ 'ਚ उही गाउने ने जिहड़े हथियारां वाले, मार धाड़ वाले ने। लगदा भी ये फैसला रोक दूगा? क्यों नहीं? मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की हिदायत है, जे हिदायत की उल्लंघन कर दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगी, जेल जाएंगे सर। मैं तो वेट करता पाया, गाओ तो सही, हिम्मत है तो गा के दिखाओ। मैं रिकॉर्डिंग करांगा मानयोग हाई कोर्ट दे विच, मैं जाके दस देना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती, इन्होंने बुला के जेल सुटिया जाए। किहड़े सिंगर के खिलाफ तुसीं हुण तक, मैं शुरू तो गल कर रहा 2016 तो लैके 19 तक तुसीं कंप्लेंट दर्ज करा चुके हो? बहुत या किहड़े सिंगरां तो तुहानूं वध इतराज़ आ? इतराज़ तो बहुत सारे ने, जिमें सिद्धू मूसेवाला जो सुधर चुके ने हुण, बब्बू मान दी गाने बहुत ने पर वो नहीं गा रहे ने। गुरदास मान दी जेडे गाने कर दी शराब हुए वो उस मंच से नहीं गा रहे ने। इस तो अलावा सुनंदा शर्मा दी गाने बुलट तो रखा पटाखे पाओ जो गैर कानूनी है, नॉइज पोल्यूशन दी प्रदूषण दी, वो नहीं गा रहे ने, माफ़ किया जाए। बहुत सारे गायक ਇਹੋ ਜਿਹਾ गाना मंच ते नहीं गा रहे ने, पर 2-3 मैनू बहुत नज़र रखा उन्होंने ते, कोर्ट भी मैं भी, जिमें आरनेट, सिंगा, जैस्मिन सैंडल्स, इवन सिद्धू मूसेवाला भी। जेकर ये मंच ते गाउणगे रिकॉर्डिंग करके असी जरूर पेश करांगे, इन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा। इस तो अलावा एली मंगट भी जो जेल होके आ गए ने बाहर, जेकर वो आने वाले समय दे गलत गाना गाउणगे उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा पंडित जी, एक इंडियन होने के नाते उन्होंने भी ये अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रैशन का, वो भी अपने मन ते दिल की गल रख सकते हैं। वो कहते हैं भी फिर जो तुसीं सानूं गाउण तो रोकदे हो, इहदा मतलब तुसीं साडा स्पीच एंड एक्सप्रैशन का अधिकार साडे कोलों खोह लैंदे हो। स्पीच ऑफ एक्सप्रैशन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखा गया, एक्सप्रैशन ਤੁਹਾਡੀ हक है, पर गलत एक्सप्रैशन नहीं, एक्सप्रैशन स्पीच नहीं कर सकते हो तुसी। जिमें मैं कुछ भी बोल सकता, लोकतंत्र है, बोल के तुसी जातिवाद दे बारे गा सकते हो? नहीं ना। ਤੁਹਾਡੀ हक है बोलन दी, बोल के
स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है बोल के तुसी सती प्रताप बारे गा सकते हो? नहीं गा सकते। इदा ही तुसी औरत की बेइज्जती करने वाले गाने नहीं गा सकते जो लच्चर गाने ने। तुसी भड़काऊ गाना गा के गैंगस्टर कल्चर ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗਾਣੇ शराब बेचना ठीक है लेकिन उसਨੂੰ ਉਸਤਸ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓਗੇ? ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ। बहुत कुछ सुनना चाहते हैं सर लोग इतने बहुत बैठे ने गलत लोग वो सुनना चाहते हैं बहुत सारे गलती चीज़ तुसी नहीं गा सकते। ਸਿੰਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ ਧੜ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਤਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ? ਕੋਟਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ हिदायत ने ऑब्जर्वेशन की है लिखे है कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੁਕਰੀਪੰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਨੇਤ ਦੀ ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मानयोग हाईकोर्ट है कानून है व्यवस्था है साडे समाज है जिम्मेदारी लोग ने बुद्धिजीवी ने इत्थे प्रोफेसर बैठे ने औरत बैठे ने इज्जत वाले औरत बैठे ने वो नहीं चाहते ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। औरत ਦੀ ਉਤਸਤ ਕਰੋ ਔਰਤ ਦੇ सम्मान ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਜੱਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ जट इधर नहीं हो सकता। जट ता बेचारा मेहनत करके अपनी ढिड भरन लई मेहनत करके मिट्टी नाल मिट्टी होके कम करने वाले जट होंदे ने पर गाने दे विच पेशकार करदे ने जट दी कि जट उत्थे फायर करदा जिथे पाबंदी हथियार दी जट उस पिंड बिलोंग करदे जिथे पाबंदी हथियार दी। दसो मैनू कित्थों है वो जट नहीं जट की बेइज्जती है। जिस दिन जट लोग जागणगे पैटिशन डालेगी सारे ये गाय को अंदर जा सकते ये धार्मिक या समूह की भावना भड़काउन दी है केस बन जा सकती है सर जी। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ मैं ना डर है ना भय है इत्थे निर्भय है वो रात तुर के देखो तुसी ना डर ही नहीं लगता मैनू रात 1 बजे तक मैं पहुंच जाता है कोई सिंगर दे घर
ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਕੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? बिल्कुल सही सवाल। मैं पहले भी कहा कि जिस दिन तक जद तक मैं पंजाब दे विच हां पंजाब दी गल करांगा, पर मैं तुहानू दस देवां इस फैसले नू लेके मैं हरियाणा उत्थे भोजपुरी बिहार भी जाना है। एक बार गया सी उत्थे नोटिस कढ़िया, मैं सारे पवनवा बहुत सारे गायक ने नोटिस कढ़िया गया है। उस तो अलावा दक्षिण भारत विच जाऊंगा, मैं पूरा देश दे विच लागू कराउण लई असीं कोशिश करांगे। डिसंबर जनवरी दे विच एक सैशन ਚੱਲਣ वाला पार्लीमेंट दे विच उत्थे 1952 दे विच एक सिनेटोग्राफी एक्ट बनिया है जिस दी अमेंडमेंट हाले तक होया ही नहीं है, नहीं होई। इसलिए असीं मंग करने वाले हैं, इसनू लेके असीं मंग करांगे मंत्री साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰੀਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਉਠੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਖ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨੇਨਵਰ ਰਾਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣੋਗੇ? ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦਸਵੰਤ ਕੱਢੋ। ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ सम्मान ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ सम्मान ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ सम्मान ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੱਟ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੱਸੋ 11 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ 11 ਵਜੇ, ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਸੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗਾਣਾ ਕਿ ਬੋਟਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ, ਬੋਟਲ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, उस दिन वो नचनी है, पूजा कर रही है, गोली चल ही नहीं सकती महाराज। कहने का भाव है कि कारण वो गाना है,
इसलिए मैं कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं पहले जब पिटीशन ਦੇ दिन पहले दिन ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਗਾਣਾ ਹੈ इसलिए ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ इसलिए ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ 22/7/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਡੇਟ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਗੇ सम्मान होएगी। जेकर फिर भी गलत गाना गाउणगे हरेक दी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके पेश करने वाला हाँ। जेल क्या इन्हां नूं बख्शिया नहीं जाएगा, तुसी देखोगे ये मैं साबित करके ही रहांगा, मैं नहीं छड्डना किसी ने भी जी। सो ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਓਪਨਲੀ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।